नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकु 2025 नववर्ष उपलक्षे आर्थिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणक पई 2025 नववर्षटी शुभमय रे कटु। दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी रे जानिबा बिच्छाराशि व्यक्ति मानक पई 2025 नववर्षटी केमिति कटिबो। 2025 नववर्ष रे बिच्छाराशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा आजिर एही भिडियोटी रे 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। जदि आपणकर बिच्छाराशि होई थाए ताहेले एही भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतो। एबे चलंतु दर्शक बंधु 2025 वर्षर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे जानि नेबा। बिच्छा राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि शुणंतु। आपणकर राशिर स्वामी होचंती मंगल एवं मंगल आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। आपणकर 2 नंबर घरे विराजमान अछंती सूर्यदेव। आउ आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान अछंती शनिदेवଙ୍କ संगरे शुक्रदेव। आपणकर पंचम घरे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर सप्तम घरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आउ आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती केतुदेव। दर्शक बंधु सर्वप्रथमे जानिबा देवगुरु बृहस्पति विषय रे। 2025 नववर्ष रे बिच्छाराशि व्यक्ति मानक पई देवगुरु बृहस्पति कि प्रकार फल प्रदान करिवे। बिच्छाराशि व्यक्ति माने देखंतु वर्तमान गुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम घरे विराजमान अछंती। आउ गुरु बृहस्पति होउछंती आपणकर राशिर पंचम घर एवं द्वितीय घरर स्वामी। बिच्छाराशि व्यक्ति माने जानि रखंतु जे जनवरी मास ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणଙ୍କୁ अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे एवं किछि बिच्छाराशि व्यक्ति मानकु चाकरी मिलिबार बहुत संभावना मध्य रही अछि जनवरी मास ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत। एवं जो व्यक्ति माने चाकरी करूछंती से व्यक्ति मानकर चाकरी क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय आसीबो एवं गुरु बृहस्पति आपणଙ୍କୁ बहुत भल ज्ञान मध्य देबे। आउ पंचम घरर स्वामी आपणଙ୍କର सप्तम घरे विराजमान रहिबा जगु जो बिच्छाराशि व्यक्ति माने लव मैरिज करिबाकु चाहुछंती से व्यक्ति माने आपणଙ୍କର लव लाइफ रो कथा को आगकु बढ़ांतु। काहेकि ना जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपणଙ୍କର लव मैरिज हेबार बहुत संभावना रही अछि। आउ गुरु बृहस्पतिଙ୍କର दृष्टि आपणଙ୍କର तृतीय घरे पड़िबा जगु आपण माने ऑनलाइन एवं डिजिटल जिंस प्रति अधिका इंटरेस्ट रही पारंती एवं मन पसंदर नुआ नुआ डिजिटल जिंस मध्य आपण माने किनि पारंती। आउ गुटे खुशीर कथा हला जे जनवरी ठारू मई मास 15 तारिख पर्यंत आपणक भितरे बहुत भल ज्ञान मध्य रहिबो। किंतु गुटिए दुखर कथा हला जे गुरु बृहस्पति मई मास 15 तारिख ठारू आपणकर अष्टम घर को विराजमान करिवे। आउ अष्टम घर को कुंडली पाई बहुत खराब माना जाई थाए। एही कारणरू लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने मई मास 15 तारिख ठारू आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु। काहेकि ना आपणकर लव लाइफ रे भूल बुझामणा सृष्टि हेबो एवं कथा कथारे आपणकर लव लाइफ रे दिने दिने आर्गुमेंट सृष्टि हेबो। विशेष करी लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने एही कथा को ध्यान रखंतु। एवं जेबे गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घर को विराजमान करिवे विद्यार्थी माने आपणकर पाठ पढ़ा को आपण माने विशेष ध्यान रखंतु। काहेकि ना आपणको पाठ पढ़िबाकू मन लागिबो नाही एवं आपणकर मन भितरे सब बेले चिंता लागी रहिबो। आउ आपणकर पाठ पढ़ा को नै आपण माने दिने दिने बहुत कन्फ्यूज रे मध्य रही पारंती। एही कारणरू विद्यार्थी माने मई मास 15 तारिख ठारू आपणकर पाठ पढ़ा को आपण माने विशेष ध्यान रखंतु एवं आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगैबाकू चेष्टा करंतु। आउ मन भितरे अनेक भावना सृष्टि हेबाकू मध्य दियंतु नाही। आपणकर मन को सब बेले एकाग्रत रखिबा पई चेष्टा करंतु। एवं विद्यार्थी माने मई मास 15 तारिख ठारू आपणकर पाठ पढ़ारे जदि कोनोसी भी डिसीजन नबाकू चाहुथिले 100 थर भाबी चिंती कि नियंतु। एवं द्वितीय घरर स्वामी गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे विराजमान करिबा जगु आपणको दांतबथा समस्या देखा देबो। एही कारणरू मई मास 15 तारिख ठारू आपणकर दांत प्रति टिके ध्यान रखंतु एवं दिने दिने आपणकर कुटुंब परिवार रे भूल बुझामणा सृष्टि हेबो। किछि कारण नथाई मध्य आपणकर कुटुंब परिवार रे दिने दिने कली झगड़ा समस्या सृष्टि हेबो जेबे गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घर को विराजमान करिवे। एथिपाई आपण माने आपणकर कुटुंब परिवारंक प्रति टिके ध्यान रखंतु एवं खास करी आपणकर कुटुंब परिवारंक सहित आर्गुमेंट जमा मध्य करंतु नाही एवं छोट छोट कथारे जमा मध्य जिद्दी करंतु नाही। आउ गुरु बृहस्पतिଙ୍କର दृष्टि आपणकर द्वादश घरे पड़िबा जगु आपण माने फॉरेन ट्रावेलिंग किबा लॉन्ग ट्रावेलिंग मध्य करि पारंती एवं जो व्यक्ति माने विदेश रे रही चाकरी करूछंती से व्यक्ति मानकर चाकरी क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय देखा देबो।
ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ନବୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ କିଛି ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି ଯେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ନବବର୍ଷରେ ଶନିଦେବ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଢେୟା ଚାଲୁଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କମ୍ ଫଳ ପାଇବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଢେୟା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯିବେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନାରାଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିଦେଲା ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ମନକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଭାବି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମଜୋର ରହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରୁନଥିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଢେୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଧୁରତା ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ କମ୍ କଷ୍ଟ କରି ଅଧିକା ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଢେୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଏବଂ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରେ ବହୁତ କମିଯିବ। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏବଂ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦିନେ ଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଲାଗି ରହିବ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଯେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖକୁ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ବିଚ୍ଛାରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଦେବ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଦେବ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରରୁ ବାହାରି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେବେ କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ। ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିବ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏଭଳି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ଯେବେ କେତୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ରାହୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁରୁଣା କାମକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ କାମରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ରାହୁଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 2025 ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ।